ओम शांति 10 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा सदृश दयाशील हुओ। दयाशील संतान माने समस्त दुखर मुक्त करी पतितर पवित्र करिवार सेवा करिवे। बाबा सदृश दयाशील हुओ। दयाशील संतान माने समस्त दुखर मुक्त करी पतितर पवित्र करिवार सेवा करिवे। प्रश्न, सारा दुनियार आवश्यकता कौन जहाँकि बाबा बिना केही पूरण करि परिबे नाही? सारा दुनियार आवश्यकता कौन जहाँकि बाबा बिना केही पूरण करि परिबे नाही? उत्तर, सारा दुनिया चाहुछि शांति एवं सुख मिलू। सबु संतान मानकर आकुल निवेदन शुणी बाबा आसी थांती। जेहेतु बाबा सारा विश्वर पिता अटंती, सेथिपाई तांकर बहुत चिंता रहिछि कि मोर संतान माने किपरि दुखीरु सुखी हेबे। बाबा कहउछंती पिला माने पुरुणा दुनिया मध्य मोर, सबु पिला माने मध्य मोर, तेणु मु आसीछि समस्तंकु दुखरु मुक्त करिबा पाई। मु सारा दुनियार मालिक अटे, सेथिपाई मते ही एही दुनिया को पतितरु पावन करिबाकु हेबो। ओम शांति। बाबा संतान मानकु पवित्र करुछंती, तेणु निश्चित भावे बाबांक सहित स्नेह रहिबा उचित। भाई भाई भितरे परस्पर स्नेह रहिबा ठीक कथा। गोटिए पितांक संतान परस्पर भाई भाई अटंती। पवित्र एकमात्र बाबा ही कराई थांती। सेथिपाई सबु संतान माने एकमात्र बाबा को ही स्नेह करुछंती। बाबा कहउछंती संतान माने मोते मने पकाओ। एकथा तो ठीक जे तुमे माने परस्पर भाई भाई अट, तेणु निश्चित मिलिमिशि रहिबो। एक बाबांकर संतान अट। आत्मारे ही बहुत स्नेह रहिछि। जेहेतु देवता पद प्राप्त करुछ, तेणु परस्पर मध्यरे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। आमे आत्मा माने परस्पर भाई भाई बाबांक ठारु संपत्ति नेउछु। बाबा आसी शिक्षा देउछंती। जेउ माने बुद्धिमान होई थांती से माने बुझी जाई थांती जे एहा स्कूल बा बहुत बड़ यूनिवर्सिटी अटे। बाबा समस्त को दृष्टि देउछंती अथवा मने पकाउछंती। बेहद्र बाबा को सारा दुनियार मनुष्य आत्मा माने मने पकाउछंती। नुआ हेउ अथवा पुरुणा हेउ, सारा दुनिया ही बाबांकर अटे। एपरि नुहे कि नुआ दुनिया बाबांकर एवं पुरुणा दुनिया बाबांकर नुहे। बाबा ही समस्त को पवित्र करुछंती, तेणु पुरुणा दुनिया मध्य मोर अटे। मु सारा दुनियार मालिक। जदिओ मो नुआ दुनिया रे राजत्व करू नाही, तथापि मध्य ताहा मोर अटे ना। मोर संतान माने मोर एही बड़ घरे बहुत सुखरे रहुचंती, पुणी दुख मध्य पाउछंती। एहा खेल अटे ना। एही सारा बेहद्र दुनिया आमर घर। एहा बहुत बड़ रंगमंच। बाबा जानिछंती सारा संसार रूपी घरे मोर संतान माने अछंती। बाबा सारा दुनिया को देखुछंती। समस्त चैतन्य आत्मा सबु संतान माने एही समय रे दुखी होई जाइछंती। सेथिपाई आकुल निवेदन करुछंती, हे शांति दाता बाबा, आमको एही छी छी दुखी दुनिया रो शांतिर दुनिया को नै चलो। बाबा को ही आकुल निवेदन करुछंती। देवता को तो एकथा कहि परिबे नाही। समस्तंकर पिता सही जणे ही अटंती। तांको सारा सृष्टिर चिंता रही थाए। विशाल घर। बाबा जानिछंती एही विशाल सृष्टि रूपी घरे एही समय समस्ते दुखी होई जाइछंती। सेथिपाई कहउछंती, हे शांति दाता सुख दाता। दुईटी जिनिस मागी थांती ना। एबे तो जानुछ आमे बेहद्र बाबांक ठारु सुखर वर्षा नेउछु। बाबा आसी आमको सुख देउछंती, शांति मध्य देउछंती। आउ तो केही सुख शांति दाता नाहंती। बाबांकर ही दया आसुछि।
से बेहद्र बाबा। तुमे माने जानुछ आमे बाबांक संतान माने जेतेबेले पवित्र थिलु सेतेबेले बहुत सुखी थिलु। एबे अपवित्र तेणु दुखी होई जाइछु। काम चितारे बसी कला अर्थात पतित होई जाइछु। मूल कथा हेला तुमे माने बाबांको भूली जाउछ। जेउ बाबा एते उच्च पद देउछंती गायन मध्य करूछंती ना, तुमे माता पिता आमे तुमर बालक, तुम कृपार असीम सुख थिला। जेउ सुख को तुमे माने एबे पुणी प्राप्त करूछ, कारण एबे बहुत दुख रहिछि। एहा हेउछि तम प्रधान दुनिया। समस्ते विषय सागर रे बुड़ी रहिछंती, किछि मध्य बुझु नाहंती। एकथा तुमे माने एबे बुझी पारुछ। तुमे माने अनुभव करूछ जे एहा हेउछि घोर नरक। बाबा संतान मानकु पचारुछंती, एबे तुमे नरकवासी ना स्वर्गवासी? जेतेबेले काहार मृत्यु हेउछि सेतेबेले तुरंत कहि देउछंती जे स्वर्गवासी होइगले, अर्थात सबु दुखरु मुक्त होइगले। तेबे तांकु नरकर जिनिस काहिंकी खुआउछ? एकथा मध्य बुझी पारु नाहंती। बाबा आसी स्वर्गर स्थापना करूछंती, तुम मानकु राजयोग शिखाउछंती। बाबा कहुछंती, मधुर संतान माने मु तुमको ज्ञान सुनाउछि। केवल मो भितरे ही ज्ञान रहिछि। मु ज्ञानर सागर। सेमाने कहुछंती मु अमुक शास्त्रर अथॉरिटी, किंतु सेमाने मध्य आत्मा अटंती, किंतु एकथा बुझी पारु नाहंती, कारण बाबांकु ही जानि नाहंती। बाबा जे कि हमको विश्वर मालिक करूछंती, तांका उद्देश्य रे मध्य कहुछंती से माटी गोड़ी पत्थर रे सबुठारे अछंती। व्यास भगवान कौन कौन कथा सब लिखि देइछंती। मनुष्य को तो किछि मध्य जणा नाही। बिल्कुल अनाथ होई परस्पर भितरे लड़ाई झगड़ा करूछंती। रचयिता बाबा एवं रचनार आदि मध्य अंत को केही भी जानती नाही। बाबा निजर एवं रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। एकथा आउ केही भी कहि परिबे नाही। तुमे काहाकु मध्य पचार, जाहाकु तुमे ईश्वर भगवान रचयिता बोली कहुछ, तांकु तुमे जानिछ? कौन पत्थर गोड़ी भितरे मध्य ईश्वर अछंती कहिबा ही ईश्वर को जानिबा कुहाजिब कि? प्रथमे निजकु तो जान। वर्तमान मनुष्य माने तम प्रधान होई जाइछंती, तेणु पशु पक्षी आदि समस्ते तम प्रधान होई जाइछंती। मनुष्य जेतेबेले सतो प्रधान होई जाइथांती सेतेबेले समस्ते सुखी होई थांती। जे भले मनुष्य सही भले उपकरण बा जिनिस। साहुकार लोकंकर फर्निचर मध्य बहुत सुंदर होई थाए। तुमे माने तो बिल्कुल सुखी विश्वर मालिक हेउछ, तेणु तुम पाखरे सबु जिनिस सुखदायी रहुछि। सेठारे कौनसी दुखदायी जिनिस रहिब नाही। वर्तमान एहा हेउछि नरक, खराब दुनिया। बाबा आसी बुझाउछंती, भगवान तो केवल जणे ही अटंती, जे कि पतित पावन अटंती, स्वर्गर स्थापना करूछंती, देवता मानकर महिमा गान करूछंती, सर्वगुण संपन्न। मंदिर रे जाई देवता मानकर महिमा करूछंती एवं निजर निंदा करूछंती, कारण एबे समस्ते भ्रष्टाचारी होई जाइछंती। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो एही लक्ष्मी नारायण अटंती, जहांकर पूजा समस्ते करूछंती। सन्यासी मध्य पूजा करूछंती। सत्य जुगरे एपरि हुए नाही। तुमर हेउछि बेहद्र सन्यास। जेउ सन्यास बेहद्र बाबा आसी बेहद्र सन्यास कराउछंती, ताहा हेउछि हठ जोग, हद्र सन्यास। सही धर्म ही अलगा। बाबा कहउछंती तुमे माने निजर धर्म को भूली अनेक धर्म रे छंदी होई जाइछ। निज भारतर नाम हिंदुस्तान रखिदेल एवं निज धर्म को हिंदू धर्म बोली कहिदेल। वास्तव रे हिंदू धर्मर स्थापना तो केही करि नाहंती। मुख्य धर्म ही हेउछि चारुटी,
ଦେବୀ ଦେବତା ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାବଣକୁ ଦେଖିଛ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଜଳାଉଛୁ। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କିଏ, କେବେଠାରୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ଆରେ ଏହାର କୌଣସି ହିସାବ ତ ଥିବ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମକୁ କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ତେବେ କହିବ ଆରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲୁ ନା। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଆମେ ତାଙ୍କର ନାତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ପ୍ରଜା କିଭଳି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କର ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମେଳା ସେଠାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ମେଳା ଲଗାଇବା ଦରକାର। ସେହି ମେଳା ଏଇଟାରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ମମ୍ମା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମମ୍ମାକୁ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ନଥିଲା। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏକଥା ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କାହା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାର ଆଧାର ନେଉନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ଏଭଳି। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ବସି ଜ୍ଞାନର ସବୁ ରହସ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷର କଥା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ 1,000,000 ବର୍ଷ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଳ୍ପ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏବେ କେହି ନୂଆ ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବ ତେବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚଟକଣା ମାରିଛ। ବାବା ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ। କେହି କେହି ମନୁଷ୍ୟ କୋମଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଖେଳ ଦେଖି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସେ 3 କାଳର ସୁଖ ହରାଇବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତ କାହାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିବ। ହାୟ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନାଶ ଏପରି ହେବ ଯେ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଦି ତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ବାନରମାନଙ୍କର ସେନା ନେଉଛି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଭଗବାନ ବାଚ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାରେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ କଥାରୁ ତୁମେ ନିଜର କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହାରିବା ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବାର କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅବିନାଶୀ ଖେଳ। ଏକଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ହରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ହରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କରି ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କରି ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତା। ଦାତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ନେହର ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜା ହୁଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ନିଜର ସହଯୋଗ ରୂପୀ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଯାହାର ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ସାଥୀମାନେ ଜି ହଜୁର, ଜି ହାଜିର, ହାଁ ଜି କହି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ଭିତରେ କେବେ କାହା ଉପରେ ତୁମକୁ ହୁକୁମ ଚଲାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସାଥୀମାନେ ତୁମର ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଉପରାମ ରହୁଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଉପରାମ ରହୁଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ। ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହି ରେ। ସବୁଠୁ ନିଆରା ମତ ଅଟେ ପରା ତାଙ୍କର। ସବୁଠୁ ନିଆରା ମତ ଅଟେ ପରା ତାଙ୍କର। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ସେବା ହିଁ ତ ଆଧାର। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର
ସେବା ହିଁ ତ ଆଧାର, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଯିବ ଶୋଇରେ, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଯିବ ଶୋଇରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ? ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବା ଅନ୍ୟକୁ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବା ଅନ୍ୟକୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଜକୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଜକୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଇ ଭାଗ୍ୟ ଯିବା ପାଇରେ, 8 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଇ ଭାଗ୍ୟ ଯିବା ପାଇରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ? ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ? କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏଇ ଭାବ ରଖିବା, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏଇ ଭାବ ରଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ରହି ସଫଳତା ପାଇବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ରହି ସଫଳତା ପାଇବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହିରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହିରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ? ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ? ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ଦେଖିଛ କି କେହିରେ?